اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 103۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ ما نہیں، جعل مقرر کیا، اللہ تعالی نے، من بحیرتن، من سے، بحیرتن بحیرہ، ولا صائبتن اور نہ صائبہ، ولا وسیلتن اور نہ وسیلہ، ولا حام اور نہ حام، ولیکن الذین، لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، یفترون، وہ تہمت لگا رہے ہیں، علی اللہ، اللہ تعالی پر، الکذب، جھوٹی، واکثرہم اور ان میں سے اکثر لوگ، لا یعقلون، کچھ بھی سمجھتے نہیں۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 92 کے اندر حکم ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور محتاط رہو۔ مختلف احکام کا بیان ہوا، جس کے اندر اللہ پاک نے ایک حکم بیان فرمایا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 کے اندر، 100 کے اندر فرمایا، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، یعنی گھٹیا چیز اور عمدہ چیز آپس میں دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو بتا یہ رہا ہے کہ تم حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، اور جو پاک چیزیں ہیں انہیں حلال سمجھو، اور جو گھٹیا چیزیں ہیں، ناکارہ چیزیں ہیں، خیر اور شر کے حوالے سے، آخرت میں جزا اور سزا کے حوالے سے جو گھٹیا چیزیں ہیں انہیں اپنے لیے حرام سمجھو۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بڑی گہری بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ بات تو آپ سن چکے کہ طیب کو طیب سمجھو، طیب کو پاکیزہ سمجھو، طیب کو قبول کرو، خبیث چیز کو، ناکارہ چیز کو، گھٹیا چیز کو قبول نہ کرو۔ اگرچہ گھٹیا چیز تمہیں بڑی کثرت کے اندر مل جائے تب بھی گھٹیا چیز کو قبول نہ کرو۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ نے کسی چیز کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے تو تم اسے اپنی مرضی سے حرام کیسے کر رہے ہو؟ یہ مضمون ہے اس آیہ مبارکہ کا۔ حلال کو حرام نہ بناؤ، حلال تو حلال ہے، طیب ہے۔ خواہ مخواہ میں اپنے قدیمی نظریات کی وجہ سے، جاہلانہ تصورات کی وجہ سے، اپنے کافر اور گمراہ باپ دادا کی تقلید اور پیروی کی وجہ سے تم کہہ دیتے ہو کہ ہمارے لیے یہ بھی حرام ہے، اور نسبت اللہ کی جانب کر دیتے ہو کہ اللہ نے ان کو ہمارے اوپر حرام کیا۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ، اللہ نے تو ان کو تمہارے لیے حلال رکھا ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے حلال رکھا ہے ان کو تم اپنی مرضی کے لیے یا اپنے باپ دادا کی اس پرانی ثقافت اور رسم و رواج کو جاری رکھنے کے لیے تم حرام کیوں قرار دے رہے ہو؟ آیت مبارکہ کا مضمون دیکھیے گا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ 4 مختلف جانوروں کے نام ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اللہ نے مقرر نہیں کیا بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کو، اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ اب یہاں اللہ کے مقرر نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا۔ یہ ان 4 مختلف جانوروں کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، بحیرہ کو حرام سمجھتے، صائبہ کو حرام سمجھتے، وسیلہ کو حرام سمجھتے، حام کو حرام سمجھتے۔ اب سنیے گا، یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کیا کیا ہیں، ان کی میں تعریفیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بحیرہ، جس کا لغوی معنی ہے کان چرا، وہ اونٹنی جو 5 بچے جنتی اور آخری بچہ نر ہوتا تو کافر مشرکین
उस ऊंटनी का कान चीर कर उसे छोड़ देते। अब वो जहां चाहे घूमे फिरे, चारा खाए, खेत उजाड़े, पानी पिए, उसे न कोई रोकने वाला है न कोई टोकने वाला है। वो उसे मुकद्दस जानवर समझकर छोड़ देते। ऊंटनी को या ऊंट को हलाल रखा है, उसका दूध, ऊंटनी का दूध पिया जा सकता है। अगर ऊंटनी को ज़िबह किया जा रहा है तो उसका गोश्त खाया जा सकता है, उसकी खाल इस्तेमाल की जा सकती है, ऊंटनी के ऊपर सवारी की जा सकती है। तो ये क्या बेतुकी सी, बेजोड़ सी, गैर माकूल बात वो करते। वो कहते कि नहीं, हमारे बाप दादा से ये रस्म चली आ रही है, हम इसके ऊपर सवारी करना हराम समझते हैं। तो ये आप बहीरा समझ चुके होंगे कि वो ऊंटनी जो 5 बच्चे जनती और आखिरी बच्चा नर होता, इसे कहते थे बहीरा। अब समझिएगा साहिबा किसे कहते हैं। अगर कोई आदमी सफर पर जाता या बीमार हो जाता तो वो बुतों के नामों की नजर मानते कि अगर मैं खैरियत से घर पहुंच गया इस सफर से, या इस बीमारी से मैं सेहत याब हो गया, तो मैं अपनी इस ऊंटनी का दूध, गोश्त, सवारी हराम तस्वर करूंगा, यानी इसे आजाद छोड़ दूंगा मुकद्दस जानवर के तौर पर, कि ये जानवर भी अब मुकद्दस हो गया, मैंने इसे बुतों की नजर कर दिया है। और इस ऊंटनी को वो कहते थे साइबा। तीसरा आप सुनिएगा, तीसरा, यहां बकरियों की बात हो रही है। वसीला, अगर उनकी बकरी बच्ची जनती तो उसे अपने लिए रख लेते। बकरी ने किसी बच्ची को जन्म दिया, किसी बकरी को जन्म दिया, तो उसे वो अपने लिए रख लेते। और अगर बकरी के हां बच्चा होता, यानी बकरा होता, तो वो उनके बुतों का होता, उसे बुतों के नाम पे नजर कर देते। और अगर एक शिकम से बच्ची और बच्चा दोनों पैदा होते, यानी बकरी और बकरा दोनों पैदा होते, तो फिर भी बच्ची को बच्चा के साथ मिलाकर बुतों की नजर कर देते। यानी दोनों, वसीला का माना यह है जुड़ना, वसल से है ना वसीला, तो वो दोनों को जोड़कर, दोनों को मिलाकर बुतों के नाम नजर कर देते। ये बच्ची जो अपने भाई के साथ मिलकर बुतों की नजर होती, इसको वसीला कहते। यह है तीसरा जानवर। बकरी की बात हो रही है यहां पर, बकरी के बच्चे की बात हो रही है। अब चौथा सुनिएगा, हाम। हाम कहते हैं ऊंट को, उस ऊंट को कि जिसकी जुफ्ती से 10 बच्चे पैदा होते तो उसकी सवारी वगैरह भी अपने ऊपर हराम कर देते, उसे हाम कहा जाता। ये जितने भी जानवर हैं जिनको वो बुतों के नाम नजर करते, इनको आजाद छोड़ देते, कोई इन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। ये जिस चीज को उजाड़ रहे हैं, जिस चीज को तबाह कर रहे हैं, इनको कोई भी कुछ कह नहीं सकता, इनको रोक टोक नहीं सकता। इन्हें आजाद कर दिया गया, बुतों के नाम पर इन्हें आजाद छोड़ दिया गया। ये है वो कदीम जाहिलाना तस्वुरात। आज भी ये रस्म मौजूद है कि इस जानवर को, जिसको 11वीं शरीफ के लिए वक्फ कर दिया गया, नजर कर दिया गया, फिर वो जो खेत उजाड़े, जो खेत तबाह करे, उसे कोई रोक टोक नहीं सकता। ये कल्चर आज भी मौजूद है। मैं ये कहूंगा कि अगरचे ईसाले सवाब करना, यानी औलियाए किराम की अरवाह मुकद्दसा को सवाब पहुंचाने के लिए इबादत की नीयत से अल्लाह की रजा की खातिर किसी जानवर को ज़िबा करके उसका गोश्त गुरबा, फुकरा, मसाकीन, मुस्तहिकीन के अंदर तकसीम कर देना, ये तो कार खैर है, ये तो नेक अमल है। मगर उसे खेतों के अंदर आज़ाद छोड़ देना कि वो जिन खेतों को चाहे तबाह कर दे, जिन खेतों पर चाहे वो हल्ला बोल दे, जिन खेतों पर वो चाहे चढ़ दौड़े, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये तहजीब और ये सकाफत मुसलमानों की नहीं हो सकती। मुसलमान किसी का नुकसान नहीं सोचता, मुसलमान किसी का बुरा नहीं सोचता, मुसलमान किसी के साथ जुल्म का मामला नहीं करता। मुसलमान का काम यह है, खैरुन्नासी मन यनफउन्नास, लोगों में से बेहतर वो है जो दूसरे लोगों को नफ़ा पहुंचाए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आयत मुबारका को देखिएगा, वलाकिन्नल्लज़ीना कफ़रू यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब, लेकिन जिन्होंने कुफ्र किया वो तोहमत लगाते हैं अल्लाह ताला पर झूठी। वो कहते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, हालांकि अल्लाह ने इस बारे में इस तरह का कोई हुक्म नाजिल नहीं किया। अल्लाह ने तो ऊंटनी को, ऊंट को, बकरी को, बकरे को हलाल रखा है।
उस पर सवारी की जा सकती है, उसका दूध पिया जा सकता है, उससे ज़िबा करके उसका गोश्त खाया जा सकता है। और बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करना, ये तो सीधा सीधा शिर्क है। तो ये कहते हैं कि ये हम अल्लाह के हुक्म के तहत कर रहे हैं, नहीं, ये अल्लाह के हलाल करदा काम को, अल्लाह के हलाल करदा जानवर को ये अपने लिए हराम करार दे रहे हैं। व अक्सरुहुम ला याकिलून, असल बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग वो हैं जो अक्ल से आरी हैं, शऊर से पैदल हैं, इनके पास अक्ल नाम की कोई चीज ही नहीं है। इस्लाम लॉजिक की बात करता है, इस्लाम किसी ना किसी रीजन की बात करता है। जब उसमें कोई रीजन नहीं है कि उसको हराम करार दिया जाए, तो उसे खामखा में एक हलाल जानवर को हम हराम कैसे करार दे सकते हैं। अब देखिएगा सूरतुल माइदा की आयत नंबर 104, व इज़ा, और जब कीला कहा जाए, लहुम उनसे, तआलौ तुम आओ, इला उसकी तरफ, मा जो आंज़ला नाजिल फरमाया है अल्लाह ने, व इलर रसूल और रसूल की तरफ। कालू तो कह देते हैं, हस्बुना हमें काफी है, माँ वो जो वजदना हमने पाया, अलैहि जिस पर, आबा आना अपने बाप दादा को, आवा लऊ का न आबा उहुम ला यअलमून शैअम वला यहतदून। अल्लाह पाक फरमाता है, आवा लऊ अगरचे, का न हो, आबा उहुम उनके बाप दादा, ला यअलमून न जानते हो, शैअन कुछ भी, वला यहतदून और ना वो हिदायत याफ्ता हो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब उनसे ये कहा जाता है कि तुम आओ अल्लाह के हुक्म की तरफ, तुम आओ रसूल की तरफ जो हुक्म नाजिल किया गया उसकी तरफ, तो आगे से कह देते हैं कि हमारे लिए तो वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। आयत को देखिएगा, व इज़ा क़ीला लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना। और जब कहा जाता है उन्हें कि आओ उसकी तरफ जो नाजिल किया है अल्लाह ताला ने, और आओ उसके रसूल की तरफ, तो कह देते हैं काफ़ी है हमें जिस पर पाया हमने अपने बाप दादा को। अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून, अगरचे उनके बाप दादा कुछ भी ना जानते हों और ना हिदायत याफ्ता हों। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, इस आयत मुबारका के अंदर जिस तकलीद की नफ़ी की जा रही है वो गुमराह बाप दादा की तकलीद की नफ़ी की जा रही है। ये काफिरों का शेवा है। वो कहते थे कि हम इन जानवरों को हलाल नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे बाप दादा इन्हें हराम कहते थे और हमारे बाप दादा के पास अल्लाह की तरफ से कोई नाजिल करदा इल्म था जिसके तहत वो इन जानवरों को हराम करार देते थे, तो हम तो अपने बाप दादा के तरीकों पर चलेंगे। ये एक नफ्सियाती असर है। कोई भी शख्स वो अपने बाप दादा को जो कुछ करते हुए देखता है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। इसे कहते हैं तकलीद आबा, अपने बाप दादा की पैरवी करना बहुत मुश्किल काम है। उस झंझट से, उस चक्कर से बाहर निकलना जिस चक्कर के अंदर, जिस गुमराही के अंदर बाप दादा मुब्तला थे। कुछ लोग इन्हीं आयतों को पेश करके तकलीद की सिरे से नफी कर देते हैं। भाई गौर करें, यहां पर जिस तकलीद की नफी की जा रही है, जिस तकलीद से रोका जा रहा है, वो कौन सी तकलीद है? आप खुद सोचें कौन सी तकलीद है वो? ये वो तकलीद है जो गुमराह बाप दादा की है, जो अल्लाह के और उसके रसूल के रास्ते से हटे हुए थे। तो इसका मतलब यह है कि अगर बुजुर्गाने दीन, अगर आइम्मा मुजताहिदीन, अगर औलिया, उलमा, सुलहा अल्लाह और उसके रसूल की तकलीद कर रहे हों तो उनकी तकलीद करना जायज़ है और दुरुस्त है। और ये तकलीद दर हकीकत बुजुर्गाने दीन की नहीं होगी, बल्कि ये तकलीद दर हकीकत कुरान और सुन्नत की ही होगी, क्योंकि वो जो बाप दादा करते थे वो भी कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक था। तो बाप दादा का वो काम करना चाहिए जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, और बाप दादा का वो काम नहीं करना चाहिए, बुजुर्गाने दीन का वो काम नहीं करना चाहिए जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। अल्लाह पाक ने आगे यही बात फरमाई, अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून, अगरचे उनके बाप दादा कुछ भी ना जानते हो, बाप दादा जाहिल हो, वला यहतदून और ना ही वो सीधे रास्ते पर हो, ना ही वो हिदायत याफ्ता हो। इसका मतलब यह है अगर बाप दादा जाहिल ना हो, आलिम हो और बाप दादा हिदायत याफ्ता हो,
تو پھر ان کا کوئی کام جو انہوں نے شروع کیا ہو اسے کرنے میں کیا حرج ہے، جو کہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو، قرآن و سنت کی مخالفت میں نہ ہو، قرآن و سنت کی نفی میں نہ ہو۔ تو ہمارے ہاں جو بیہودہ قسم کی رسومات ہیں، رواج ہیں، ہمیں ان کو ٹھوکر مارنی چاہیے، ہمیں ان کو ختم کرنا چاہیے، ان کی بیخ کنی کرنی چاہیے، سد باب کرنا چاہیے، اور ایسی رسم و رواج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے جن کا قرآن و سنت سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ وہ خواہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگی کام کیوں نہ کر رہا ہو، اسے پھر بھی پاؤں کی ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر تمہیں میری کوئی بات، میرا کوئی فتویٰ، میرا بیان کردہ کوئی مسئلہ تمہیں قرآن و سنت کے خلاف نظر آئے تو اس میرے فتوے کو اٹھا کے دیوار سے دے مارو، اس میرے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو قرآن و سنت کی مخالفت میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ